دوستو چند ایک باتوں نے ہمیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائی ہے ان میں سے محبوب کی ایک شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزر۔ کوئی امتی اگر تکلیف میں ہو تو حضور اس کی تکلیف محسوس کر، اس لیے کہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کا درد محسوس کیا، اور کریم محبوب علیہ السلام کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہوگا۔ میرا خیال ہے میری تقریر زیادہ وہ سننے آئے ہیں جو موبائل نہیں چلا رہے۔ جو موبائل چلا رہے ہیں وہ تو گھر میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے۔ بھائی آپ بات سنیں توجہ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ مہربانی کریں۔ موبائلوں پہ تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہے، تو آج چلو بغیر موبائل کے ملاقات ہے تو کوئی بات ہو جائے آپ دوستوں سے۔ پیارے بھائیے، سارے لوگ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل پاتے، سارے کامیاب نہیں ہو پاتے، نکمے نہیں ہوتے، بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غربت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش اور بیماری آبا۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں، ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا۔ ہمارے یہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا، میں سمجھدار تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں ہی محنتی تھا، یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا، ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہی ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں، نیکی یک طرفہ ہے۔ آپ بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں کہ بھائی بیٹھ گئے، آپ نے ان کو کھڑے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اگر تشریف رکھیں گے تو اچھا رہے، بیٹھ جائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا۔ معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا، تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے مسیل کے اونٹ اس سے ابھی جہل نے خرید لی۔ اب یہ دور تھا جس دور میں جو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جہل نے وہ خرید لی ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح نہیں لینا، صبح جاتا کہتا شام آنا، شام جاتا کہتا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا، وہ سرمایہ جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے، بڑا تڑپا، لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے۔ آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے وہ مصروف تھا، میں بیزی تھا۔ اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے۔
हालात भी फिर सारी उम्र ही आटा गुद्द है कि लखा कीते नहीं टेढ़े। अब वक्त आया ही तो मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा लेड़े, छोड़ जाता है, लोग तवज्जो ही नहीं करते। वो शख्स कहते कोई शख्स मेरी दाग रसी को तैयार न था, तवज्जो रखे, कोई तैयार ही न था। मैंने पूछा चौधरी कहाँ है? तो कहा ये जो असर के बाद टोलियां बना के बैठे हैं ना हरम मक्का में, ये सरदार लोग हैं। तो वो शख्स कहता मैं लोगों के पास आया, मैंने उनसे कहा यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरी मदद करो, किसने पैसे दबाए हैं? जब मैंने अबू जहल का नाम लिया तो उन्हें तो साफ सूंघ गया, बहुत बड़ा बदमाश था, कौन उससे बात करे। ये जालिम पता है मजबूर कैसे होते, जब वो किसी और पर जुल्म कर रहे होते हैं तो हम मजलूम का साथ नहीं देते, फिर जालिम ताकतवर हो गए। हम अपने बच्चे से कहते हैं अंदर से कुंडी लगा लेगी, हमारी आग नहीं। हालांकि पड़ोसियों की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझाई तो कहीं हमारे घर भी ना आ गए। तवज्जो नहीं करते, जालिम मजबूत हो जाता। तो अबू जहल तेरे पैसे दबाए, अब तो सब कुछ सांप सो गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हरम मक्का के करीब इबादत में मशगूल थे, तो उसने कहा, एक शख्स ने इशारा किया हुजूर की जानिब, कहा वो जो बैठे हैं ना महबूब, वो तेरा मसला हल करा देंगे। उसने इशारा किया और बाकी हंसे, माज़अल्लाह, मजाक बनाने लगे, नकले कुफ्र कुफ्र न बादशाह। वो शख्स कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि भेजते भी है और बात भी करते हैं, मसला समझ में नहीं आता। लेकिन मैं चला गया, जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, फरमाते सादा सा लबो लैदा, जमीन पर हुजूर तशरीफ फरमा है, पहली नजरे लौटने माही तेरे हार शिंगारा। फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी, न कबीला पूछा, न बरादरी पूछी, न तारुफ पूछा, कुर्बान जाए महबूब फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चल। वो जो वहां बैठे थे सरदार, उन्होंने एक बंदा भेजा, का साथ जाके देखो वहां भला क्या बात होती। हुजूर तशरीफ लाए, वो शख्स कहता है सारे रास्ते तो नजरें झुकी रही, महबूब धीमे धीमे अंदाज में मेरे सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन जब अबू जहल का दरवाजा आया, हुजूर ने दस्तक दी, मैं बाहर आया, तो फिर मैंने अपने नबी की नजरों को उठते हुए देखा, फिर चेहरे पे जलाल देखा, फिर मैंने नबूवत का दबदबा देखा, मजलूम के साथ खड़े होने में हुजूर का उरूज देखा। करीम फरमाने लगे शर्म नहीं आती, गरीब के पैसे दबा गया, ला इसके पैसे। उस पर तो बड़ा कपकपी तारी हो, बेटा ने लगा मैं अभी लेके आया, दौड़ा गया, उसके पैसे लाया, अल्लाह के रसूल ने पैसे उसे दिए, उसने शुक्रिया अदा किया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हुए। वो जो जासूस भेजा था ना, उससे पूछा बाद में वहां सरदारों ने कि क्या बना, कहने लगे यार तुम बड़ा सरदार कहते थे, उसके तो होश ही उड़ गए हुजूर को देख, उसकी तो हवास बाख्ता हो गया हो, वो नबी करीम को देख हालत ही खराब हो गई। फौरन पैसे ले आया है, फौरन ला के दे दिए। अबू जहल से पूछा तुझे क्या हुआ था, तू वैसे बड़ी डींगे मारता है, हुआ क्या? ये कहने लगा होना क्या था, पता नहीं महबूब के साथ कैन सी काटते, जब वो आए हैं तो मुझ पर रेत तारी है और मैंने फौरन पैसे अदा करने में आफियत समझी। भाइयों, किसी मजलूम की मदद करनी, किसी गरीब के साथ खड़ा हो, कबीलों में, बरादरी में, खानदान में अगर हमें पता चल गया है कि फुला की ज्यादती है और फला मजलूम है, मेरी तरफ देखे थी, अब आप मेहरबानी करें, छोड़े सारी चीजों को, जो चल रहा है वो चलेगा, आप तवज्जो करें, चल देख बातें आपसे हो जाए। हमें हमेशा मुस्लिमों की दादरसी करनी है, ये हमारे नबी का दर्स है। हमें पता होता है खानदान के अंदर मजलूम कौन है, ज्यादती कौन करता है, पर हम ये देखते हैं पैसे किधर ज्यादा है। हमेशा भारी और वजनी पार्टी वो होती है जहां पैसे ज्यादा हो, इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते। एक हदीस पाक सुनाने लगा, उनसे याद रखिएगा,
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن رب کریم فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بول کے کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا جو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو، جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ نگر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو۔ یہ بنیادی مسئلہ کہ وہ درد تکلیفوں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس۔ سرکار پریشان ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھے۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھو، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ غریب بستے ہیں، پنبست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہو گئے۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کے 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جب میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے میرے بھائیوں یاد رکھنا تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف کے پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دونی جہانی سخی کا لال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر، کسی غریب کو کھانا دو، ایک کا کھانا 2 کھا لے، 2 کا 4 کھا لے، 4 کا 6 کھا لے، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائے۔ ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بڑی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلو چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لندو جبے تدیر کا نام ہی فقط عبادت نہیں۔ وہ میرے بھائی حضور میں فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے، مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے،
बेवाओं की मदद करता रहता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में भी। यहां कोई शख्स इंतकाल कर जाए ना, सरकारी मुलाजम, बच्चे छोटे हैं, बेवा इद्दत में, उसको सिर्फ पेंशन अपने नाम मंजूर करानी होना तो सैकड़ों चक्कर इज्जत की हालत में लगाने पड़ते हैं। करो जायज काम है, कोई उसमें ऐसी इज्जत वाली बात नहीं, लेकिन हमारा मिजाज बन गया काल लाना, हमारी तबीयत बन गई। बिल्कुल दुरुस्त काम है, हो सकता, लेकिन हमारा एक मिजाज है कि हम किसी काम को बर वक्त नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं पैदा करते। खुदा रा मेरे भाइयों, अपने दिलों में दूसरों के लिए गुंजाइश, और ये भी इबादत है भूखे को खाना खिलाना। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है, 50 साल छोड़ दे, 50 साल पढ़ने पढ़ाने के बाद पहुंचाओ कि अल्लाह सबसे जल्दी उस वक्त राजी होता है जब किसी भूखे को खाना खिलाया। राय फरमाया करते थे, रब कभी मुझे खजानों का मालिक करे तो मैं खजाने इसकी मखलूक को खाना खिलाने पे कर सकूं। मेरे भाई, थोड़ा सा ना पीछे पलट के देखे, थोड़ा सा अपने दाएं बाएं देखे, थोड़ा सा अपनी साइडों पर तवज्जो करे। हमारे यहाँ आपको खैर से खत्म बड़ा महंगा होता है, तो इस तरफ रहे कि हमें हुजूर की सहादी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी करीम अलैहि सलाम की क्या जात हुई, मस्जिद नबवी शरीफ के एतिकाफ बैठे हुए हुजूर के रोजा नगर के पास। एक शख्स मस्जिद शरीफ ले आके बैठा तो वो बड़ा परेशान था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने उससे फरमाने लगे, क्या बात है, परेशान लगते? ये बैठी शरीफ तो इमाम बैकी ने इस पर लिखा है। उन्होंने कहा, मैं मकरूज हूं और मजबूर हूं, मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। आज जिस शख्स ने पैसे लेने हैं उससे मैंने फिर कहा कि आज दे दूंगा, पर गुंजाइश नहीं करना, तकलीफ क्यों? ये जो मकरूज होता है ना, मकरूज हुजूर ने फरमाया ये कैदी होता, मकरूज की मदद करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया कहती है उस पर खर्च करो, उसकी जान छुड़ाओ, उसकी गर्दन आजाद करा दो, तुम्हारी तवज्जो है, तुम थोड़ा उसके लिए नरम रखो अपने रवैये को। कोई शख्स ने कहा, हुजूर मैं मकरूज हूं, तकलीफ में। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं अगर तेरे साथ चलूं तो तेरा मसला हल होता है। मैंने कहा, हुजूर आप चले तो फिर तो क्या ही बात, आपको ज्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी मेरी बात पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जूते पहने और मस्जिद से बाहर आ गए। वो शख्स मैंने लगा, हुजूर ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप तो इतिकाफ में। आप फरमाने लगे, मुझे भी पता है मैं इतिकाफ में। देखो हुजूर इतिकाफ छोड़ के आ गए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाने लगे, मुझे इस रोजा अतहर में लेटे हुए महबूब की बात याद आई है। करीम रसूल ने फरमाया था, और ज्यादा देर नहीं गुजरी, मैंने अपने कानों से सुना कि नबी करीम ने फरमाया, अगर तू किसी की एक मुश्किल आसान करेगा, अल्लाह 10 इतिकाफ से ज्यादा सवाब अता कर। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम कर। और भाइयों, किसी की मदद करना, किसी के काम आना, दुख सुख में किसी शख्स के साथ शरीक होना, उसके लिए अपने सीने को कुशादा करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, इसको सीखना चाहिए। अपने दिल के अंदर इसके लिए जज्बा पैदा करना चाहिए। और फिर इधर मैंने बात अर्ज की ना कि किसी की तकलीफ को तकलीफ समझा जाए, अपने इर्द गिर्द भी देखे, बहू की तकलीफ भी तकलीफ ही होती है, अपने दाएं बाएं देखे, गौर करे। अगर बेटी बदजुबान है, हमें पता है बदजुबान है, तो फिर दामाद की तकलीफ भी तकलीफ ही है। अगर हम किसी जगह ऑफिसर है और हमारे नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो मजदूर की तकलीफ भी तकलीफ ही होती है। अपने दिलों में जब हम गुंजाइश पैदा करेंगे, हमारे सीने दूसरों के लिए खुले, हम अपने दिल को कुशादा करेंगे, आप यकीन करें खुद ब खुद राहत पैदा होगी।
खुद ब खुद तसल्ली पैदा हो, ठंडक था। इमाम हुसैन के पास एक शख्स कुछ मांगने आया, गरीब था, 1000 दिनार इमाम साहब के पास खड़ा था, सारे ही मांगने वाले के थे। और साहब कहने लगे पता नहीं था आपने आना है, वरना बंदोबस्त करके रखता। हमारे यहाँ दर्द दिल खत्म हो गया, तबीयतें सख्त हो, मिजाजों में तलखी आ गई, करवाहट आ गई। एक साहब मुझे कहने लगे जी की करिए जी, मारे बंदे भी तो सियाने नहीं ना। लेकिन माड़ा बंदा तो सियाना होता ही नहीं, क्योंकि जिदे घर दाने हाँ मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसमें तेरे यार छुपा रखे। गरीब आदमी तो शहरा नहीं ना होगा दाई, अक्लमंद होने के लिए भी तो माल चाहिए। गुरापात देखो ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इतने सारे काम करते थे, हुकूमत चलाना, लश्कर रवाना करना, सहाबा के मामलात को देखना, उम्मत को संभालना। इतनी ड्यूटियों के बावजूद रात को एक बूढ़ी और नाबीना अम्मा का घर का काम भी जाके कराया करते, उसके बर्तन भी धोए आते थे, उसकी खिदमत भी कराते थे। असर के बाद कोई यतीम बच्चियां थी, उनकी बकरियों का दूध भी धोआते थे। एक जहन बना लेते ना इंसान के, मैंने खिदमत करनी है, मैंने कोई काम करना है, मैंने कोई ड्यूटी करनी है, मैंने किसी की मदद करनी है, मैंने किसी के काम आना है, जहन बन जाता है, फिर अल्लाह उसकी मदद भी फरमाता। हमारा ये जहन ही नहीं जमता, हम तवज्जो ही नहीं करते। मैं 10 बात खत्म करने लगा हूं। हमारे घरों के अंदर जो लोग मौजूद है ना, घरों के अंदर, आपको पता है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हुजूर जब तक घर में रहते थे घर का कोई ना कोई काम ही करते रहते। पार बड़ी ड्यूटी करके आए ऐसा साहब, लेकिन घर आके सोचा है घर वाले भी तो आग के सामने खड़े हैं। तो एहसास घर वालों का भी एहसास, और सबसे ज्यादा घर में जो बूढ़े उनका एहसास। बूढ़ों को सिर्फ खर्चा नहीं देना है, कपड़े नहीं लेके देने, बूढ़ों को टाइम भी देना है, उनके साथ बैठना है, बात करनी है, छोटे छोटे मशवरे करने, उनको बेकार नहीं कर देना। हम पता क्या करते हैं, हम सारी गप्पे अपने दोस्तों से लगाते हैं, सारी गुफ्तगू बाहर कर को। कभी कभी अब्बा जी को करो ना टेलीफोन और कहो आज खाना ना खाइएगा मेरे आने तक, मेरा दिल करता है आपके साथ बात करेगी। कभी कभी अम्मा से कहो ना अम्मा मेरा दिल करता है केरे आपकी रोटी खानी है, देखना उनको उस दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आए। आपका जो मुलाजिम है, आपके यहाँ जो काम करता है, कभी उसे कहो ना यार आज तूने मेरे साथ खाना खाना, मेरे टेबल पर बैठना। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसी तरह का लिबास पहना हुआ था और उनके गुलाम ने भी उसी तरह का लिबास पहना था। तो किसी ने कहा ये कैसे हो गया, और मैं तब से हुजूर का कलमा पढ़ा हो गया है। आका और गुलाम ने एक तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया है। भाइयों अपने घरों में एक बच्चा हुजूर के साथ, हुजूर इसके साथ मोहब्बत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो एक शख्स कहने लगा आप बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते, मैं तो टाइम नहीं देता। यही मसला होता है ना, कुछ लोग कहते हैं जी मैं बच्चे जाने उनकी अम्मा जाने, जी आप बड़ा टाइम देते, मैं तो नहीं बच्चों से इतना प्यार करता। तो हुजूर फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो उसने रहमत नहीं बनाया। तो सारा वक्त बाहर में गुजारे, अपने घर में टाइम दे, अपने बच्चे को वक्त दे, अपने माँ बाप को टाइम दे, बहन भाइयों को टाइम दे, अहले खामा को टाइम, अपने अंदर दूसरों का एहसास यकीन करे। अगर दूसरों के एहसास में इंसान जीना शुरू कर दे तो जिंदगी वैसे बड़ी सोहनी है, खूबसूरत लगने लगे सारा कुछ। लेकिन हम ये काम करते, लेकिन हमें ना बस अपने खाने से, सोने से, अपने आराम से, अपनी सहूलियात को फुर्सत नहीं मिलती। उसका नतीजा ये निकलता है कि दिल सख्त होने लग जाता, आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद गर्ज होने लगता, वो अपनों के बारे में भी उसका रवैया मुस्बत नहीं रहता। तो ये चंद एक गुजारिशात इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की है कि अपने दिलों को हमने नरम करना है, मुतमईन रखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो खूबसूरत जिंदगी का पहलू है कि नबी पाक दूसरों को परेशान देकर परेशान हो जाते, हुजूर दूसरों को सुखी देखकर खुश हो जाते।
इस पहली पर हमने गौर करनी है। थोड़ा सा ना अपने लेवल को संजीदा करने की जरूरत है, थोड़ा सा सिर्फ दूसरों के लिए सोचने की जरूरत है। अगर इंसान का वो इमाम गजाली फरमाया करते वो तू बांटने का ज़ौक तो पैदा कर, अल्लाह बांटने की तौफीक भी अता कर दे। तू शौक तो पैदा करना, जेरे अंदर शौक ही नहीं तो शौक पैदा करे। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल के अकरी बारगाह में मुस्तजाब और कबूल फरमाए। महफिल अभी जारी रहेगी, आपने छोड़ना ही है। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला भाई फैसल साहब के वालिदैन पर खास रहमत फरमाए और खास करम नवाजी फरमाए। इनके पूरे खानदान पर अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तो महफिल आपकी जारी रहेगी, आपने महफिल में शामिल हम